जय जगन्नाथ ओडपिक चैनल पुणी एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज अध्याय आम सम्मुखें अच्छा श्री पंडित रविनारायण महापात्र। चलतु तांकठारु आमे जानिबा ए कोरोना रूपक महामारी छोट पिला किपरि रक्षा करिबा। पिलांका भितरे ईश्वर विश्वास आनिवा आज हूँ कार्यक्रम। तेणु से विषय कहवाई मोर मीडिया भाई को अनुरोध करी से विषयटी को भल ध्यान देकरी शुणु वीडियो करंतु। पिला भितर ईश्वर विश्वास आने पूर्व आग सद्भाव प्रीति सद्भाव प्रति सेमानकर श्रद्धा और आकर्षण करने को हेब। सेमाने प्रथमे यही सद्भाव देखिबे और परिवार रे और विद्यालय रे मध्य तत्पर सेमानकु अनेक महापुरुषंकर जीवन कहानी शुणेबा को पड़िबो। एथिरे कौन धर्म संप्रदाय भेदभाव रखिबा उचित नुहे। आमे आम पिलांकु यथा राम कृष्ण बुद्ध जीशु ख्रीष्ट मोहम्मद श्री चैतन्य शंकराचार्य गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह कबीर सालबेग भीम भोई दासिया बाउरी गांधीजी विनोद भावे बाल गंगाधर तिलक रामकृष्ण विवेकानंद श्री अरविंद श्री रविंद्रनाथ ठाकुर तलस्टय प्रमुख सबु देशर धर्म और सबु जातिर महापुरुषों कथा शुणाइबा उचित। यथा रामायण महाभारत जमी मुसलमान पिला तो कुरान ख्रीस्टियन पिला तो बाइबल जैन बुद्ध पिला बौद्ध यहीपरि महान ग्रंथ मानक बाछी बाछी सद्भाव पूर्ण थिबा छोट छोट कहानी को सेमानकु शुणेबा उचित। सेमानक मन को मुक्त रखिबा और सेमानकु कहानी शुणिया बेले सेमानकु प्रश्न और युक्ति करने को मध्य उत्साहित करबा एला प्रथम। आमे आमर पिला मानकु सब धार्मिक कहानी सुनाइबा जो थ्रु पिलाटी अन्य को भल पाइबार प्रेरणा पाइबे। अन्य सहित मिलिमिशि चलिबार प्रेरणा मध्य पाइबो। अन्यर मत्य को अन्यर कथा को सहयोग करने को से शिखिबो। कौन सी परिस्थिति रे भय न करी अटल होई ठियाबा को उत्साह पाइबो और निजर सुख सुविधा को विसर्जन दे अनेक सुख सुविधा जोगाई देवा अनुप्रेरणा से पिलाटी निश्चय पाइब। जदि तापरे आम पिला कल्पना शक्ति को मत बढ़िया चेष्टा करिबा मन को आमे केतेबेले आकाश आड़ को टाणी नवा। आकाश जमती चंद्र अच्छी सूर्य अच्छी तारका अच्छी संबंध किछि किछि कथा कहवा केवल वैज्ञानिक दृष्टि कहवा नहीं से मन को उन्मुक्त करवा द्वारा परी अप्सरी गंधर्व किन्नर टुआटुई गप कहानी शुणी पिला मन को एक स्थूल जगत रु सूक्ष्म जगत बा भाव जगत आड़ को क्रमशः गति करवा। यहीपरि भल भाव यथा भूत प्रेत कहानी मध्य पिला शुणा जाई पारे प्रश्नवाचक चिन्ह बुझिले आज्ञा आज्ञा किंतु ताहा जेपरी सेमानक मनरे कोनसी भयभाव सृष्टि न करे एटी प्रति दृष्टि देव। आज्ञा एपरी सबु भूत बा परी कहानी आमे बाछिबा जो भूत बेताल परी माने मनुष्य सहित सांग सुख होउथिबे मनुष्यर उपकार करुथिबे आ मनुष्य सब मंगल करुथिबे आ मनुष्य के संगे सांग ही बुलुथिबे। मनुष्य सेमानक भय न करी संदेह न करी सेमानक सब भल पाइबा संपर्क रखुथिबो ए मन रखिबो। आज्ञा जे भक्ति बा प्रेमर जदि कहीं शत्रु थाए तेबे ताहला ए भय बा आशंका ये केबे हेले पिला मन में आनिब नाही। एटा होची मोर कहवा कथा ने साधु संत महापुरुष माने पिला मन ईश्वर भक्ति करेंगे एवं जदि भक्ति बा प्रेम भाव रे कई मित्र थाए ताहले नम्रता नमनीयता और विश्वास घरे ताकू पिला मन जनइबा। यथा देउल
ଦିଅ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦେଖେଇବେ ବା ଦେବୀ ଦେବୀକୁ ଦେଖେଇବେ, କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ବନ୍ଧୁ। ଶୁଣିଲ ପିଲାଏ, ଆମେ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା କଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରାପ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖରାପ ହବ, ସେମାନେ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ। ପିଲା ଯଦି ଦୈବାତ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲା, ଧର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନେଇଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନେଇଛନ୍ତି କି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନେଇଛନ୍ତି କି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ନେଇଛନ୍ତି କି କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର ନେଇଛନ୍ତି କି କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଦେବତା ବା ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିବା। ଯଦି ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଦେବୀତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ବାପା ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିଗଲି, ଶିବ, ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ବା ଯାହା ହଉ, ଏହି ଦେବାଦେବୀ ଓ ଦେବ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ଓ ସେମାନେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବା କରନ୍ତି ବା କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଖାଣିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଧାରଣା ଦେବା ଯେ ଯେପରିକି ସେମାନେ କେଉଁ ସୁଦୂର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ଦେବାଦେବୀ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆମର ନିଜ ଅତି ନିକଟର ବା ନିଜ ପରିବାର ବା ନିଜ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ, କିଏ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛୁ, ଏକଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାହା ଯେପରି ଆକାଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ଆଲୌକିକ ଭାବେ ଘଟି ନଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ଉପାଦାନ ପାର୍ଥିବ ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇ ଘଟିଥାଏ, ତାହା ଯେପରି ମୂଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ କେତେକ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଗଭୀର ମର୍ମ ପିଲାକୁ କହିବା ଉଚିତ। ମାନେ କୋଉ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଯୋଉଠି ଘଟେ, ଏଇ ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ ଏଠିକି, ଠାକୁର ଏମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲା, ସେ ଭଲ କଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ପିଲାକୁ ନ ଦେଖେଇବେ, ନ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଠୁ ଉଚିତ ବା ଭଲ। ଆମ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଟୁଙ୍ଗି ମାନଙ୍କରେ ନାନା କୁତ୍ସିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭତ୍ସ ରୀତିନୀତିର ପୂଜା ପର୍ପଣ ହଉଛି, ଯଥା ବଳି, ନାଚିବା, ନାତ ଦେଖିବା, ଅଟ୍ଟହାସ କରିବା, ସେ ଯାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ନେବେ ନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଯେତିକି ଯେଭଳି ଭୟ ନ କରେ, ଆତଙ୍କ ବା ଅବସାଦ ନ ହଉଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡେ, ସେଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ସେଇପରି ସ୍ଥଳରେ ପିଲାର ମନରେ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ଭାବ ବା ନିର୍ଭୀକ ଭାବ ଓ ନିଜ ସଂକଟକୁ ସବିତରଣ ହେବାର ସହନ ଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମତ। ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣ ଭାବ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଭାବ ହେଲା ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବ। ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ମୂଳକୁ ଯେମିତି ଗଢିବା, ସେ ସେମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷକୁ ଯୋଡା ଯୋଡି କରିବାର ଲାଗି ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସୃଜନାତ୍ମକ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ୟମ ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ। ଯୋଉ ପିଲାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡୁଛି କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯୋଡୁଛି, ଅଠା ମାଗୁଛି, ସେଟା କଳ୍ପନା କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ। ପିଲା କବିତା ଲେଖୁ, କିଛି ମନା କରିବେନି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ବା ଖେଳୁ ବା କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବା ନାଚୁ, ପାଞ୍ଚ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ, ସବୁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ତୁ ଏଠି ଭଲ କଲୁ। ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ବି ସତ କହିବାକୁ ଯେପରି ସାହସ ନ ହରାଏ, ସବୁବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହା ଭିତରେ ଯେପରି ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବାର ଭାବ ପ୍ରବଳ ହେବ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଶସ ଜାଗି ଉଠିବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜଗିବେ। ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ସୃଜନାତ୍ମକ କଳ୍ପନା ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଡିକ, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହିଲେ କଥା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ରକ୍ଷାକାରୀ ପାଇଁ
ଶସ ଜାଗି ଉଠିବ। ପିଲା ଯେପରି କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରିବ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି ତ ଠାକୁର ତ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେ ଯେପରି ବୁଝିଥିବ ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ଗଛଲତା, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ନେଉଳ ମାନେ ବି ତାର ବନ୍ଧୁ। ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମୋର କିଛି କରିବେନି। ଠାକୁର ପରା ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ପିଲାର ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା କରିବା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ତା ପାଖେ ପାଖେ ସର୍ବତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି ତା ମନରେ ଆମେ କଥା କହି ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଆମ ଉପରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ସେଗୁলো କିଛି କାହାକୁ କହୁଛି। ପିଲାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସାଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ କେତେକ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଖୁବ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ଶିବି, ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି ସୁଦାମ ସାଙ୍ଗରେ, ରାମଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ, ରାମକୃଷ୍ଣ କଥା କହିବ, ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା କହିବ, ସେ ଯେମିତି ଠାକୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ସମୟ ସମୟ କହିବ। ପିଲାର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ମହତ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ବେଳନ ହେଉଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ। କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଓ ନିଚତା ଓ କୃପଣ ପ୍ରଭୃତି ସଂକୁଚିତ ଅଭାବାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ପିଲାକୁ କେବେ ଜଣେଇବ ନାହିଁ, ସେଠୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ଫୁଲ ଅଛି, ଚଢେଇ ଅଛି, ଗଛଲତା ଅଛି, ପାହାଡ ଅଛି, ପର୍ବତ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ନିହିତ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲା ଆଗରେ ଫିଟାଇ ଦେବା, କହିବ ଯେ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେଇପରି ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ସ୍ୱର, ମଧୁର ବିନୀତ ବାକ୍ୟ, କୋମଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସଙ୍ଗେ ପିଲାର ଯେପରି ମୂଳରୁ ହିଁ ପରିଚୟ କରିଦେବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ମଣିଷର ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଚେତନା ଯେତେ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଏ, ମଣିଷର ମନ ସେତେ ସେତେ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ବାହାରେ ଥିବା ଭାବ ଜଗତ ବା ସତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାରୁ, ତେବେ ତା ମନରେ ଦାର୍ଶନିକତା ରସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବ ସ୍ୱପ୍ନ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରୀତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ କୌଣସି ଭାବେ ଛାଡିବ ନାହିଁ, ମାଡି ବେଶି ଧରିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଧର୍ମ ଭାବ ଅତି ସ୍ଥୂଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଏକ ବାଗିଆ ହୋଇଯିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ହେବ। ପିଲା ଆମକୁ ଏପରି ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମିଶାଇବ ଓ ପରିଚିତ କରିବ। ବାପା ଆସ, ଗୋଟେ ଗଛ ପରା ମୋତେ କହିଥିଲ, ଗଛରେ ଦେଖ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଗଛଲତା ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଏକତ୍ବ ଭାବ ଅଛି। ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡି ପାରୁନେ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଆଲୌକିକ ଯୋଗସୂତ୍ର ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବୁଝିପାରିବ ପିଲାଟି। ପିଲାଟି ଯେପରି ମୂଳରୁ ସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମନେ ନ କରେ, ଚଢ଼େଇଟିଏ ହେଉ ବା ବେଙ୍ଗଟିଏ ହଉ ବା କି ମୂଷାଟିଏ ହଉ, ପିଲାଟି ବୁଝେଇ ଦବ ଯେ ତାର ଏମିତି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତମର ବି ସେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ରହିବା, କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏକତା ଭାବ ବା ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ଭାବର ମଦ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖେଇ କରିବ, ଆଉ ମନକୁ ବୁଝେଇକିରି କରିବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ପିଲାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯେପରି ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ମୂଳ ଚେରକୁ କାଟି ନ ପାଉ। ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତିତର କରିବେ, ବାପା ଏଇଟା ଖରାପ, ସେଇଟା ଭଲ। ଆମେ ଆମ ସଂଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ମନେ ରଖିବ ବଡ କଥା, ଉତ୍ତମ ଭାବ, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତି କେବେ ବିଯୁକ୍ତ କରିବନି, ବହିର୍ଭୂତ କରିବନି, ଯୁକ୍ତିରେ ବିବର୍ଜିତ କରିବନି। ସେଇପରି ପିଲାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର ଶୁଭ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ, ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନର ଅପ୍ରେରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଇ କୌଣସି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବାଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଜିତ କଥା କହିବ, ମାନେ ସୀମା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବା ଜୀଅନ୍ତା ଭାବକୁ ବୁଦ୍ଧି କରିବାରେ ପିଲା ସହାୟତା କରିଥାଏ।
ईश्वर अछंती कि ना से यदि कहे कि बापा भगवान अछंती से विषय युक्त कर साब्यस्त करने कठिन बेपार तो निजे ईश्वर को आगे देखुना कि आम क्या ईश्वर को देखे पारुन पिला को ईश्वर पाखे पहुंचे पारू ना आम जहाँ ईश्वर कहूँ पिला ईश्वर बोली मान जदि कौन पिला न मारे पिलाटी बेटर अश्लील गुण निश्चित ना तो आम कौन करवा उच्चतर चेतना लगे ता किसी उच्च कथा कही मन को जागृत करवा ता भीतर नास्तिक मनोभाव सृष्टि न करी आस्तिक मनोभाव सृष्टि कर तार हृदय जीवन को नहीं आशार पद्धति आम बापा माँ मैंने जाली ता मन भीतर जमी नैराश अंधकार न हुए संशय कौटी नहाते से दिगरे बापा मान चेष्टा करवा एति मात्र करें आम पिलार मन को कर्मश दिगरे आकर्षित कर हूँ मोर मत ना आपण पिला मन सृष्टि करें तो हाँ हाँ कहीं गोटे आउ गोटे कथा कह आमर शक्ति आहुरी सर्वोच्च शक्ति रही आम जो आनंद सुख अनुभव करुचु अपेक्षा सर्वोच्च आनंद रही शक्ति चेतना आनंद जगत सारा व्यापी रही से सर्वोच्च शक्ति विश्व को सुंदर कर महत्वपूर्ण कर कार्य करुच्ची सर्वत मंगल विधान करुच्ची से शक्ति नियोजित कर गछ मानक फूल फुटुची फल फुटुची फल भी हूँ षष्ठ क्षेत्र धान हूँ आकाश चंद्र हूँ सूर्य तारा मान होती नदी मैंने समुद्र को जही जाती डाक्टर मैंने रोगी भल कर सन मैंने आमको रक्षा कर देश में लड़ाई कर तेणु साहस सहित से सेवा जगी वैज्ञानिक मैंने एत अद्भुत कथा आविष्कार कर रॉकेट जाऊँगी उड़ाज जाऊँगी ये भी सुंदर सुंदर कथा ता आगे कहे संगीत मैंने जो गीत गाँव कि सुंदर गीत गाँव मंगलमय शक्ति बल आसुची बापा माँ का स्नेह माँ का ममता बंधु बांधव का प्रीति शुभेच्छा कल्याण सबकि भितर सुंदर फूलटी बा से पिलाटी निश्चय ईश्वर प्राण फुटी उठिब आम कहवा हे ईश्वर तो इच्छा पूर्ण हो सब सुंदर मंगलमय शक्ति आम जो देखू पाखे देखू ताटे भगवान शक्ति बोली भावु आमे भल पाऊ भल करू आमे एमती आम निज पिला को कहले ईश्वर भाव ता मनरे निश्चय जागृत हो यह हूँ मोर कथा जय जगन्नाथ राही जगन्नाथ राही जगन्नाथ।